Bonjour et bienvenue sur Corsica Chess TV. Bonjour à tous. Alors, vous venez de voir les images de la ronde 9. On vous laisse rapidement regarder l'interview de l'immense joueur d'échecs Mikhail Krasinkov. Et on se retrouve tout de suite après pour analyse de sa partie. Bonjour, merci de nous suivre. Alors avec nous aujourd'hui pour la ronde 9, pour la fin de la ronde 9, Mikhail Krasinkov, un très très grand joueur d'échecs, un écrivain aussi, il a écrit énormément de livres d'échecs, voilà, un fort entraîneur également. C'est un joueur polonais, soviétique au début, né à Moscou, mais polonais par la suite. Alors aujourd'hui pour la 9e ronde, il gagne contre le jeune et très fort grand maître dont vous avez vu l'interview avec nous, Alexander Donchenko. La partie est phénoménale, on vous la montrera vraiment. Si c'est pas pour cette analyse-là, c'est pour la prochaine, mais enfin c'est très très beau. Et place à l'interview. Добрый день, Михаил Владимирович, спасибо, что вы с нами. Просто расскажите нам пару слов про сегодняшнюю и очень красивую партию, которую выиграли у Александра Донченко. Ну, Александр Донченко – это очень талантливый шахматист. Он сын известного московского мастера Анатолия Донченко. Живет в Германии и является одним из самых больших талантов немецких шахмат сейчас. До этого я с ним играл 4 раза, все партии закончились в ничью. Вот первый раз удалось победить, но, видимо, он все-таки перенервничал. Он лидировал в начале турнира, после чего ему пошло уже хуже. Начал играть менее удачно и, видимо, сегодня очень нервничал. И в нормальной позиции допустил просто грубейшую ошибку, пропустив несложный тактический удар и в результате практически сразу проиграл партию. Ну, надо сказать, что в конце турнира вообще мне немножко повезло. И вчера соперник допустил грубый зевок в ничейной позиции. Ну вот и сегодня тоже допустил ошибку. Ну, зато в начале турнира мне немножко не везло, проиграл выигранную позицию. Да, в начале турнира мы видели вашу партию, очень красивая партия в сицилианской защите, очень красивая, где вы должны были выиграть, но, к сожалению, проиграли. Да, я не осознал, что позиция была выигранная, честно говоря. И, в общем-то, сделал проигрывающий ход вместо того, чтобы спокойно довести партию до победы. Такое бывает. Вы говорите, что Александр Донченко, ну, естественно, это талантливый шахматист и так далее, но вам уже 2 раза якобы зевнули тактический удар в позиции. Ну, просто же так не зевают люди с рейтингом 2620. Значит, вы удержали под давлением того же Александра Донченко. Да, в этой партии был разыгран вариант, который я, в общем-то, играю редко, но начал играть больше 30 лет назад. Честно говоря, вот такая структура, которая у нас возникла, у меня встретилась в 1995 году в партии с гроссмейстером Вадимом Рубаном в чемпионате России, еще когда я представлял Россию. Вот, так что опыт у меня был в этой структуре. Ну, в общем, но, конечно, шахматист такого уровня, как Александр, не должен допускать таких грубых зевков. Видимо, это нервы все-таки. Скорее всего. Последний вопрос. Мы видим у вас несколько лет. Мы рады вас видеть каждый год в Партичо. Приедете ли вы на следующий год? Ну, посмотрим, если позволит здоровье, если неизвестно, что будет через год, увидим. Конечно, здесь прекрасное место, здесь организаторы прекрасно принимают участников, прекрасный и отель замечательный, еда замечательная, место для игры прекрасное. Все очень здорово, но что будет через год, не знаю. Мы в любом случае спасибо за добрые слова и очень надеемся увидеть вас в следующем году. Спасибо большое. Всего хорошего. Быть. Voilà, c'était Mikhail Krasinkov, voilà, un immense joueur d'échecs. On se retrouve très vite pour l'analyse de sa partie. Vous venez de voir l'interview de Mikhail Krasinkov, grand joueur d'échecs et modeste, pas une fois, hein, dans tout l'interview, nous l'avons entendu dire j'ai gagné parce que je suis trop fort. Hein. Vraiment, j'ai tout essayé pour lui faire dire, mais bon, j'ai vraiment pas réussi. Allez, on analyse sa partie contre Donchenko. Voilà, donc c'est la partie de la dernière ronde. D'accord. Donc, il a les blancs face à Alexander Donchenko. Cavalier F3, D5.
D4, cavalier F6, C4, donc c'est un gambit dame. E6, G3, fou B4 échec, on couvre évidemment avec le fou. Fou E7, les noirs finalement ont réussi à un petit peu finalement mal placer ce fou blanc ici en D2, ce n'est pas sa case naturelle, et donc le fou noir rentre tranquillement, lui s'installer sur une très bonne case. D'accord. Fou G2, petit roc, cavalier D7, pour l'instant les deux joueurs sortent les pièces, dame B3, C6 et fou G5. Voilà, le fou D2 qui était mal placé finalement revient Sur vers sa le place. Hein. B6, tour D1. Donc on commence à jouer sur les colonnes du centre et la colonne D, colonne qui relie directement finalement la case D1 jusqu'à la dame noire. Hein. Fou B7, cavalier C3, tour C8, tour C1. Donc les tours se placent sur la colonne C parce qu'à tout moment cette colonne peut s'ouvrir si les blancs décident par exemple de capturer. Quand les noirs vont recapturer, la grande colonne C sera ouverte, ou si les noirs décident d'avancer au centre puis de capturer, la grande colonne C Bien s'ouvrira sûr, aussi. bien sûr. Enfin, les pièces blanches sont bien placées quand même. Hein. Les pièces blanches sont bien placées, oui. Non, ils ont quand même plus d'espace. Hein. Voilà, comme on l'avait vu dans une de nos précédentes analyses, les noirs ici jouent vraiment sur 3 rangées, alors que les blancs voilà, ont le fou G5 et les pièces un peu mieux développées. H6, fou prend F6, cavalier prend F6, cavalier E5. Donc on essaye de trouver la meilleure case possible pour le cavalier. Ici E5, c'est vraiment une case centrale, c'est vraiment important pour lui. D'accord. Cavalier D7, évidemment le cavalier blanc est très fort, donc on essaye de l'échanger, de le faire disparaître. Cavalier prend D7, dame prend D7, E4. Et on essaye de jouer et de casser le centre. Oui, casser pour casser. Hein. Le pion C4, le pion E4. Voilà, ça c'est vraiment important avec les blancs. Ça attaque. Hein. Donc E4, pion prend C4, dame prend C4, et les noirs ne peuvent pas laisser ce centre blanc, ils doivent l'attaquer. Ils doivent essayer de casser finalement, voilà, ces deux pions qui sont très bien installés. D'accord. Donc C5 a été joué. D5, Évidemment. et ici c'est la faute, la petite erreur tactique dont parlait Krasenkov tout à l'heure. Les noirs ont joué le coup fou F6. Donc ce fou en F6, il est vraiment très bien placé, il vise le cavalier C3, qui lui finalement est là pour protéger le pion D5 des blancs. D'accord. Le fou peut aussi venir en D4. De là, il va bloquer la protection de la tour qui ne pourra plus passer et défendre le pion D5. Il va devenir pénible. Donc ce fou est vraiment très très fort. Malheureusement, petit problème tactique. Ici, les blancs ont trouvé le superbe E5 qui attaque le fou F6 et surtout qui libère la diagonale Alors, du fou ça G2. sacrifie un pion. Ça sacrifie un pion pour l'instant. Fou prend E5, Oui. pion prend E6. On enlève le deuxième pion et on a maintenant le fou G2 qui vise le fou B7. Donc, la dame est attaquée là par la tour, c'est bien ça. Par la tour. Elle va par le pion aussi, le pion aussi. Elle doit bouger. Oui. Mais le fou B7, est-ce qu'on peut le mettre en surbrillance, Michael, est attaqué par le nôtre de fou des cases blanches. C'est Donc, ça. du coup, la dame ne peut pas quitter la 7e rangée, sinon, il perd une pièce. Voilà. Donc, c'est ça la tactique. Ça, c'est la tactique. Voilà. C'est pas mal. Donc la dame reste sur la 7e rangée. Pour Dame E7 a été jouée. défendre le fou, bien sûr. Et les blancs, grâce au pion E6, peuvent jouer tour D7 qui lui aussi bien fait une fourchette. Il vise la dame, Attaquant la dame la dame et le fou. et attaquant le fou. Alors, ici, il y a quand même une ressource. Hein. C'est très difficile de la trouver. Les noirs ont joué dame G5. Ah oui, oui. Ils attaquent la seule pièce qui ne soit pas défendue chez Voilà, les ils blancs. mettent en danger la tour D'accord, C1 ouais. et ils arrivent à se sauver. Pion prend F7, échec. Roi H8, ce pion était vraiment bien défendu, hein, on ne pouvait pas le capturer. F4, une autre fourchette. Mhm. Et les noirs vont encore réussir à sauver leur pièce, ils ont joué fou D4 échec. Dame prend D4. Dame prend des 4. Alors, dame prend D4, c'est un sacrifice de dame qui fonctionne assez simplement. Ici, les noirs vont récupérer la dame des blancs D'accord. et les blancs vont capturer celle des noirs. Ah oui, d'accord. Voilà, Là, c'est vrai c'est qu'elle juste la même était, elle était attaquée. Hein. Elle était attaquée. Je ne sais pas si vous avez suivi. On peut revenir en On peut revenir en arrière. Je
C'est vrai que là ça s'enchaîne. Ouais. C'est un peu trop. Voilà. Donc, échec. Donc là, on mange le pion des noirs, échec. Voilà, le roi se pousse. On fait une fourchette avec F4. Voilà, Ok. Donc là, ils font échec avec le fou en laissant la dame en prise. exactement. On mange le fou avec la dame parce que tout simplement la dame noire est en prise. Elle est attaquée par le pion F4. Donc C'est on va ça. la récupérer juste derrière. Dame prend D4. Ils prennent notre dame. On prend la dame noire. Et il y a encore 2 pièces en danger. Il y a le fou encore deux B7, pièces en danger. Hein. Fou B7 et le C'est cavalier ça. C3. Et le cavalier C3. Donc les noirs ont joué fou prend G2. Fou prend G2. Voilà, ils éliminent d'abord leur pièce en danger. Roi prend G2. Et maintenant, ils capturent le cavalier. Pion prend C3. Tour prend C3 a été joué. Tour prend C3. Pion prend C3. Donc les noirs ont réussi finalement à sauver leur pièce. Ils n'ont pas de pièce de moins. Mhm. Par contre, ils ont quand même un pion très Et gênant ici en la F7. position est dramatique. Hein. Voilà, c'est déjà un gros avantage pour les blancs. D'accord. Pion prend G5 a été joué. Mhm. Tour prend A7. G6 pour essayer finalement de faire passer le roi. On est en finale. Donc en finale, le roi devient une pièce comme les autres, une pièce qui a besoin de jouer, d'aller vers le centre. Mhm. Donc G6. Oui. Tour B7. Roi G7. Tour prend B6. Monsieur. Tour prend F7. Et maintenant, les blancs ont 2 pions passés. Un en C3, un en A2. Donc ils les avancent et ils essayent de faire une dame. Tout simplement. Tour A7, tour B4, roi F6, le roi noir s'active, le roi blanc fait exactement la même chose. Tour H7, la tour met en danger le pion H2 mais ne surveille plus le pion passé, donc le pion passé avance. Il laisse le pion 1, il laisse le pion Tour H2 H2. contre le pion passé. Hein. Voilà. D'accord. Tour A4, et maintenant avec la tour derrière le pion, vraiment ce pion-là, ce pion A5 va pouvoir avancer jusqu'en haut. Hmm. Tour C2 a été joué, on ne le défend pas, le pion avance. Pas la peine. Hein. Tour prend C3 échec, roi G4, tour C8, A7, A7. tour A8, la tour revient juste à temps pour empêcher le pion de se transformer en dame. Par contre, après tour A7, tour A6, échec, le roi se pousse et maintenant les blancs capturent absolument tous les pions. Roi H7, G4. G4, J'avais trouvé ce coup. J'avais trouvé ce coup derrière l'échiquier en regardant la partie. roi G4 H8, pour manger le pion tout simplement. Hein. roi prend G6, D'accord. tour G8 échec, Ouais. le roi se pousse et ici eh bien les noirs ont abandonné. C'est fini. Hein. Là c'est terminé. On peut encore empêcher le pion de se transformer en dame. Il y a mat. Par contre on est échec et mat. Il y a mat en H6. Avec la Voilà. tour. Eh ben, 55 ans. 55 ans, Mikhail Krasnikov. Un très grand monsieur des échecs. Donchenko, Très, très fort. 22-23 ans, je crois, en face. Hein. Hein, 2618. Et vous voyez les résultats, rien ne peut faire. Hein, c'est passé. Voilà. Bon, belle partie. Non, belle partie exécutée d'une main de maître. Bon, alors, merci de nous avoir suivis tout au long du tournoi de Portiche. Voilà, on transmettait les parties avec Michael sur internet et puis on faisait des vidéos en même temps, etc. C'était pas toujours parfait, mais voilà, nous avons fait ce que nous avons pu, on s'améliore à chaque fois. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à nous envoyer voilà, sur la réflexion ou des propositions sur comment on peut améliorer telle ou telle chose. On vous laisse regarder les images de la remise des prix, des 3 Open, l'Open A, l'Open B, l'Open C. Et on se retrouve très bientôt peut-être pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. En particulier, bravo pour ta victoire contre l'un des plus prestigieux joueurs qu'il y a sur la planète échiquienne. Comme je ne vais pas l'appeler tout à l'heure, que c'est un ami, c'est une légende de Hollande, Lev Jurkelevich, Allemagne. Norme de grand maître international. Bravo, un brillant joueur. Enfin, bravo. Enfin, nous avons eu la présence exceptionnelle des meilleurs jeunes joueurs indiens. Alors, il a l'habitude. Hein. Sors. une ovation au grand maître international français Maxime Lagarde. Maxime, la tradition, pour une fois qu'il y en a un qui sait s'exprimer en français, on va en profiter. Hein.
Merci à tous, merci à toi Léo pour ce super tournoi, merci à toute l'équipe. Parce que c'est vraiment un tournoi à ne pas rater chaque année pour moi. Et bon, je crois que la Corse nous porte chance parce que l'an dernier, effectivement, j'ai gagné le Blitz de Challenge et la finale je suis allé en finale du Corsican Cup. Donc merci pour tout et à l'année prochaine. Une photo, s'il vous plaît. Merci Maxime. Donc, je tiens à dire que Pierluigi est un corse d'adoption, il restera corse d'adoption, per me la corso d'adozione ci aiuterà sempre per la seguita di sviluppo della vita. E via Pierluigi! Baptiste Guazzelli. Bravo JB. Toute une semaine de belles parties. Et enfin, le gagnant du tournoi C, on l'applaudit très fort, du Corsica Chess Club, François-Joseph Calendini. Bravo à tous les trois. Allez, mettez-vous. Le champion au milieu. Approchez-vous.